करेगा हाँ। आपको। नमो वितरागाय, नमो पितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वस्त्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्तारो, सौवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेशीं, मंगलाणं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रेयर किसको बोलने का है? डेली प्रेयर किस आपको डेली प्रेयर आता है? मुझे, मैं बोलूं? तो दीदी तो नहीं है आपके पास, तो कौन हेल्प करेगा? मैं बोलूं? ओके बोलो, फिर बोलो। जिया दीदी हेल्प करना। ओके हाँ? बोलो फिर। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, जिससे मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मदद रूप हो। मैं पूरी सोबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। ऐसी आप परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव माता की सेवा में करूं, वो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के और अन्य सभी लोग मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, शुद्ध और विश्वसनीय बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। बहुत ठीक था, बहुत अच्छा। आपने क्या प्रे किया दादा को मालूम है आपको? हाँ? आपको क्या प्रे किया दादा को मालूम है? नहीं। तो ये ऐसे विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपने ये प्रे किया, तो वो अंडरस्टैंडिंग करना कल। ओके, कल अंडरस्टैंड करके हमको बताना। ओके, क्या हम प्रे करते हैं। ओके जागृति, कैन यू डू स्टडी का? जागृति, स्टडी प्रेयर। हाँ बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं निश्चय करती हूँ। आप ऐसी शक्ति प्रदान कृपा करें कि मैं जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूं, ऐसी परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जैसे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी कल, ओ थैंक यू दर्शक, पर कल थोड़ा निमेश दादा ने मॉडिफाई किया था प्रेयर में। किसको मालूम है? मुझे मालूम है। मैं बोलूं? किसको मालूम है? मुझे ओके, सबको मालूम है। ओके, आज विधि दीदी का, आज विधि दीदी का रन। ओके, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, भी है कच्चे, पर भी कच्चे।
काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छा। ओके, थोड़ा एक्सपीरियंस से सुनेगा। तो अभी आप सब गरबे में जाता है, नवरात्रि का महोत्सव करते हैं, तो आपको उस समय पे आखा दिन और बाहर जाते हैं तो कलम नंबर 1, 4, 5 का कैसा महसूस होता है? मालूम पड़ गया? ओके आपने ओके। कौन सी कलम बोली रजनी दादा? हाँ, कलम कौन सी बोली? 1, 4, 5 वो अपना अभी 1, 4, 5 पे ही चलता है ना? हाँ ओके, इतनी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जब हम गरबा देखने जाते हैं तब कलम 1, 4, 1 और 5 को तो फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई गरबा अच्छा नहीं कर जाता, ऐसा हो जाता है ये देखो इसे तो आता ही नहीं है, इसलिए कलम 4 का फॉलो नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है। वेरी गुड, नो गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। कलम 1 का मैं ऐसे फॉलो करती हूँ कि गरबा खेलते समय मेरे से किसी का अहम ना दुभा जाए, कि मेरे से कोई कठोर भाषा ना बोली जाए। और 4 में तो हेतश्री दीदी ने बताया ऐसा होता ही है कि किसी को स्टेप्स नहीं आता है तो इसको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा अभाव हो जाता है। क्योंकि आप तो सब एक्सपर्ट है ना, गोल्ड मेडलिस्ट है ना, इसलिए ऐसा होता है। खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे कलम 1, 4, 5 ब्रेक तो नहीं होती, पर मेरी फ्रेंड को गरबा नहीं आता है तो मैं जोर से ऐसे बोल देती हूँ कि चल मैं सिखा दूंगी तुझे। ओके, मोनिका दीदी। हाँ, मुझे भी वही होता है, जब कोई अच्छा डांस करता है तो चौथी कलम ब्रेक हो जाती है। तो आप एक्सपर्ट है गरबा में? हम तो हमको महेश दादा, हम बच्चों के साथ जाएगा तो हम हंसेंगे अपने पे। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने स्कूल आज मैंने पढ़ाई में गुड किया था, मतलब अच्छा किया था। मम्मी को परेशान नहीं किया था पढ़ाई में, और आज मैंने मम्मी का हम भी नहीं दुबाया। ओके, वेरी गुड। जागृति, आप घर में करते हैं आप? अब ये नहीं। जी नहीं, ओके। तो आपका पढ़ाई चलती है? हाँ, ओके, कैसी चलती है? अच्छी। वेरी गुड। फिर गरबे नहीं खेलता। और आप गरबे में नहीं जाता है तो दीदी जाती है तो आप घर पे क्या करते हैं? घर पे मैं खेलता हूँ। क्या खेलते हैं घर में शाम को? दीदी सोसाइटी में जाती है, मैं तो मोहल्ले में होता हूँ। हाँ, तो क्या करते हैं आप? खेलता हूँ, क्या खेलते हो? दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ओके ओके। पिता दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं तो देखने भी नहीं जाती हूँ और गरबा खेलने भी नहीं जाती हूँ। क्यों, आप एक्सपर्ट नहीं है इसलिए? नहीं, मुझे सोना ज्यादा पसंद है। प्रायोरिटीज। वेरी गुड। जिया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे गरबा खेलना बहुत पसंद है, और मैं जब जाती हूँ ना तो किसी बार किसी का मजाक उड़ जाता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं ऐसा। हाँ, तो अभी तैयार होके अभी रेडी है जाने का। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद। मैं गरबा खेलने नहीं जाता, बट कल मैं गया था गरबा देखने, तब मीन्स वो जो लोग गरबा कर रहे थे तो वो गरबा कर रहे थे ना, तो उसमें कोई फिसल गया था ना, तो इसलिए मुझे लगा देखा तो कैसा उनको अच्छा भी नहीं आता, इसलिए 5th कलम ब्रेक हो गई। तो आपको आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। तो थोड़ा थोड़ा तो आप दूसरे को कैसे जज कर सकते हैं? हाँ, मीन्स 4th कलम, आई मीन 5th कलम ब्रेक हो गई। ओके, नवनी जी, आप गरबे में जाते हैं?
नहीं। नहीं, ओके। आपका पढ़ाई चल रहा है? हाँ। ओके। ये दोनों, ये तीनों प्रेयर्स जब आ जाएगा तो हमको बताना, तो आपको बोलना पड़ेगा। ओके। ठीक है। ओके, आपको हाँ। प्रैक्टिस करने का तो विधि दीदी से प्रैक्टिस करो। ओके। ओके, वेरी गुड। ओके, दीपक दादा, यू वांट टू से समथिंग? बाद में महेश दादा बोलेंगे। यस, 1 मिनट। जय सच्चिदानंद। आज जैसे कि आप जानते हैं, आज 6th डे है, छठा दिन है। और आज माता जी के कौन से स्वरूप की आराधना की जाती है? लोग गरबा खेलने जाते हैं, लेकिन कौन से स्वरूप की आराधना पता नहीं है। कात्या यानी माता का। हाँ, कात्यायनी माता का स्वरूप, यानी ये स्वरूप जो बताया है वह महर्षि कात्यायन ने बड़ी आराधना की और क्या बोले, भगवान से मांगा था, शिव जी से मांगा था पुत्री का दान। तो इस तरह से उनको ये पुत्री मिली थी। और इनका जो दुर्गा माता जी का जो स्वरूप है वो योद्धा का स्वरूप है। योद्धा का स्वरूप यानी क्या होता है, उसका क्या मतलब है? योद्धा यानी वॉरियर, समझे सब? हाँ। तो ये किनसे लड़ते हैं? दूसरों से नहीं लड़ते। हम तो ताकत वाले हो जाते हैं तो दूसरों से लड़ते हैं, ऐसा नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। हाँ, तो लेकिन यह ताकत जो अंदर खुली हुई बताई है वह अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं और किसी को भी मचक नहीं देते कम वोट में। तो यह स्वरूप की आराधना ऐसा बोला जाता है कि व्रज की गोपियों ने की थी, इसीलिए व्रज की ऐसा बोला जाता है कि इनको व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी बताया है, मुख्य देवी। ये तो जानने के लिए, लेकिन मूल जो बात है वो योद्धा का स्वरूप। ऐसा बताया जाता है कि साधक जो इनकी साधना करते हैं उनकी आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख है ना, हाँ। उसके पर प्रभाव पड़ता है और योग साधना में वे आगे बढ़ते हैं। तो योग साधना के लिए कात्यायनी माता जी की आराधना बहुत दिव्य मानी जाती है कि जिसे जो जहां हम आज्ञा चूकते हैं, ये टाइम टेबल आप चूकते नहीं है, हाँ, चूक जाते हैं। आपने जो तय किया वो चूक जाते हैं ना। हाँ। तो ये माता जी की आराधना करने से हम आज्ञा में आ जाते हैं। तो यह आज्ञा में आने से फल क्या है, आज्ञा का फल क्या है? तो बोले संसार में संसार का उद्वगमन होता है और मोक्ष तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये स्वरूप है जय सच्चिदानंद। तो अब दीपक दादा, आपने बताया नहीं आराधना कैसे करने का, ये माता जी का आज्ञा। आज्ञा। ओके हाँ, ओके। दादा ने जो बताया 9 कलम की आराधना। अच्छा गरबा क्या गा लिया जैसे आपसे आगे कोई है ही नहीं, फिर आपको भी देख के लोग जोकर बोलेंगे कि जो आपसे एक्सपर्ट नहीं होंगे क्या? हाँ, होंगे। हाँ, और किसी की मजाक करना, अभाव तिरस्कार करना, वो तो बहुत बड़ा दोष है। ये गलती कभी नहीं करना है। अपने आप थोड़ा क्या जान लिया, अब आपसे ऊपर कोई है ही नहीं जैसे। तो ये सब गलतियां हैं, प्रकृति की कमजोरी है, उसको पहचानना है, उसको उससे उभर आना है। इसीलिए हाँ, यही सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ मैशान जी, आप अभी आपने बातें करो ये। हाँ, जय सच्चिदानंद। सबने नवरात्रि में गरबा
दादा भगवान बोलते थे कि दादा भगवान खुद बीच में बैठ जाते थे और गरबा दादा भगवान के जो पद है ने, नीचे नमी ने नमस्कार करूँ छू, ऐसे बहुत पदों है। तो रेलवे स्टेशन पे दादा उतरते थे, बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन, तो गरबा वो बोलते थे गरबा गाओ घूमो। तो बहुत जगह पे अमेरिका में, इंडिया में बहुत जगह पे दादा भगवान बीच में बैठ जाते थे और गरबा खेलने के लिए बोलते थे और बताते थे कि गरबा गाने से तो अपनी एटिकेट होती है ने, मैं नहीं गा सकता हूँ, मैं नहीं गा सकती हूँ, मैं घूम नहीं सकती हूँ। द एटिकेट, आई एम समथिंग, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, ऐसा अंदर से रहता है, हेजिटेशन रहता है कि मैं, बच्चे लोग भी गरबा गाते, लेडीज और जेंट्स सब गरबा गाते, तो अपनी प्रकृति में जो लेके आए हैं ना हम, कि मैं ऐसा घूम नहीं सकता हूँ, घूम नहीं सकती हूँ, और प्रकृति को सहज करने के लिए माता जी की भक्ति भी प्रकृति को सहज करती है, और दादा का गरबा में भी प्रकृति अपनी जो एटिकेट है निकल जाती है और हम कैसे भी घूमे। वैशाली जी, प्रकृति का मीनिंग आपने बताया नहीं, किसको मालूम है? हाँ, प्रकृति तो का मीनिंग किसको मालूम है? हाँ, ओके दर्शन यानी बोलो। कि जो अपना स्वभाव है। प्रकृति मतलब एनवायरमेंट। नहीं 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 नहीं, एनवायरमेंट नहीं, एक मिनट अपना जो महेशान मन जी, एक मिनट, दूसरा किसको है, मालूम है? ओके विधि दीदी। प्रकृति मतलब हमारे जो शरीर में जो हमारे भाव मतलब जो होते हैं, प्रकृति, वो दीपक दादा ने बताया था। ओके अभी बताइए महेश दादा। हाँ, मेन तो क्या प्रकृति में अपनी बुद्धि, जो अभी सत्संग सुना था दादा भगवान का गरबा के बारे में, अपनी बुद्धि का एटिकेट, यानी कि जो बुद्धि क्या बोलती है कि ये घूमना नहीं चाहिए, ये गरबा कैसे, मैं कैसे दिखूंगी, कैसे ये सब लोग मुझे देखेंगे, मुझे सही आता नहीं है, मैं ऐसा, अंदर से बुद्धि बताती है। तो बुद्धि को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बुद्धि जो दखल करती है, मैं कैसे घूम सकूं गरबा में। बहुत लोग महात्मा 24 घंटे की कीर्तन भक्ति में रात को गरबा होता है, तो लोग बहुत महात्मा बैठे रहते, हम बोलते उनको एक आटा मारो, दो आटा मारो, એટલે 2-4 राउंड मारो, मगर उनका बुद्धि क्या बताती है, ऐसे गरबा कैसे, मुझे आता नहीं है, आता नहीं, मैं कैसे राउंड मारूं। तो हम उसको समझाते, तो दादा भगवान ने बताया था अपना बुद्धि बहन को, बुद्धि जो अंदर खड़ी होती है ना, तो उसको निकालने के लिए जैसा भी आवे ऐसा, आप दादा भगवान का असीम जी का चलता है और गरबा गाते हैं ना, तो अपनी बुद्धि वो माइल्ड होगी, बुद्धि निकल जाएगी, यानी कि बुद्धि का दखल निकल जाएगा। ऐसा दादा भगवान प्रकृति में मेन जो है होता है ने, वो बुद्धि का भाग होता है। अंदर से कौन बोलता है कि गरबा नहीं गाना है? मन भी बोलता है, अहंकार भी बोलता है, ऐसा नहीं है। मेन जो डिसीजन लेने वाला है ना, बुद्धि का भाग, वो मना करता है अपने को, ऐसे कैसे घूमे, कैसे दिखे, अपने सब लोग अपने को देखते तो हम कैसे गरबा गा सकते, आता नहीं है। ये बुद्धि का भाग समाने के लिए ये प्रकृति, मेन प्रकृति में बुद्धि का भाग दादा भगवान की वाणी में आया था, भी सुना था आज ही। तो प्रकृति का बुद्धि का भाग, जैसे दादा भगवान बोलते थे ना कि कभी कभी किसी को हार चढ़ाते थे, तो बोलते थे कि आप घर जाके हार निकालना, गुलाब का कोई माला, मणके का, के जो भी। तो ऐसा लगता है ना, एग्जाम्पल देता हूँ मैं बुद्धि का। अभी तो सिटी में 2-5 किलोमीटर जाना है, बस में जाना है, रिक्शा में जाना है, तो माला गुलाब का हार पहन के मैं कैसे घर पे जाऊंगा? तो दादा भगवान आज्ञा करते थे कि आप हार पहन के जाओ। तो बुद्धि क्या बोलेगी कि हार पहन के मैं कैसे जाऊं? तो बुद्धि मना करती है, दादा भगवान की आज्ञा
तो बुद्धि सम जाती है, सम होता है बुद्धि का। यानी कि बुद्धि जो बूम पाड़ती है, मैं कैसे घूमूं गरबा में, मैं कैसे खड़े रहूं उधर, मुझे आता नहीं है, तो बुद्धि बताते हैं। तो अपनी ये बुद्धि को समाने के लिए, अपनी प्रकृति को सहज करने के लिए, प्रकृति को माइल्ड करने के लिए, उनका अहम होता है प्रकृति में, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। जैसे मम्मी पापा बोले कचरा पोतू कर लो, तो आपका अहम होता है ना, वो तो लेडीज का काम है, मैं नहीं कर सकूंगा, मैं तो नहीं कर सकूंगा, ऐसा बोलेंगे ना बच्चे लोग। हम तो छोटे थे तब मम्मी पापा बोलते कचरा पोतू कर लो तो हम कर लेते थे। वो जेंट्स को तो ऐसा लगेगा ना, वो लेडीज का काम है कचरा निकालने का। तो अपनी बुद्धि सब बताती है कि ये मैं नहीं कर सकूंगा, ये करूंगा। तो बुद्धि इतनी वो नेगेटिव खड़ी होती है। मम्मी बोले दूध लेके आ 2 कोथरी, तो भी बुद्धि क्या बोलेगी, ना मेरे को टाइम नहीं है। और खेलने में कितना टाइम बिगाड़ते हम, मोबाइल में कितना निकालते हैं। तो बुद्धि का भाग को टच करता है ये गरबा है ना। बुद्धि जो नेगेटिव है बुद्धि में, वो निकालने के लिए, सहज करने के लिए, प्रकृति में अहम है, है, वो सब माइल्ड करने के लिए प्रकृति का भाग बोलते। मन वचन काया में, अंतस्करण में ये सब है ना। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, ये मुझसे नहीं होगा, यही मुझसे होगा, ये मैं करूंगा तो लोग क्या देखेंगे मुझे मेरे सामने। तो ये सब बुद्धि का भाग है। तो दादा भगवान ने इसलिए गरबा रोड पे गाते थे, रेलवे स्टेशन पे गाते थे। ऐसा नहीं कि पार्टी प्लॉट चाहिए कि अच्छा जगह चाहिए, बस में उतार के ऐसे आमने सामने प्रतिक्रमण भी कराते थे, पाँव एक दूसरे को पगे लाग के नीचे पूरा नमन करके। ऐसा भी दादा का रोड पे एक सामने एक दूसरे नीचे पूरा नीचे वो ऐसे नम के प्रतिक्रमण कराते थे। यानी कि ये बुद्धि का भाग हमें हैरान करता है। समझ में आया? और कुछ काउंटर क्वेश्चन रजनी दादा? हाँ नहीं, बहुत 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 अच्छा है आपने बताया। ओके, किसी को क्वेश्चन है तो वो दरअसल आपको एक स्टोरी पंचतंत्र में से सुनाना चाहता है। ओके, तो सुनेगा, उसका मोरल क्या है देखेंगे। बोलो दरअसल। हाँ, वो स्टोरी में एक फार्मर की वाइफ थी और एक मंगूस था। तो फार्मर का एक बच्चा हुआ था, तो वो उसको बहुत एनिमल्स बहुत पसंद थे। तो उसने तो फार्मर ने मंगूस बाई किया अपने घर पे। और एक दिन फार्मर को भी बाहर जाना था और फार्मर की वाइफ को मार्केट जाना था। तो उसके बाद वहां पर मंगूस को, तो फिर फार्मर की वाइफ ने उसे बोला कि अब तो मुझे बाहर जाना कैंसिल हो गया, क्योंकि मंगूस और अब उसका बच्चा ही घर पे था, तो किसी को ध्यान रखने वाला तो चाहिए। तो फिर फार्मर ने कहा कि मंगूस उसका ध्यान रखेगा, तो मंगूस ने उसका ध्यान रखा। और जब वो दोनों निकल गए तब वहां पर स्नेक आया, और स्नेक और मंगूस दोनों एनिमीज है, तो इसलिए वो दोनों फाइटिंग करने लगे। तो फिर मंगूस ने स्नेक को मार दिया। और जब उनकी मम्मी फार्मर की वाइफ वो जब मार्केट से लौट रही थी, तब मंगूस दरवाजे के गेट पर खड़ा हुआ था। तो उन्होंने मंगूस के सिर पर खून देखा था, क्योंकि मंगूस ने स्नेक को मारा था इसलिए। और फार्मर की वाइफ को लगा कि उसने उसके बच्चे को मार दिया, क्योंकि पहले उनको शक ही था इसलिए कि फार्मर इसे सेफ नहीं रख सकता। तो फिर उन्होंने उनके हाथ में जो बास्केट थी जो वेजिटेबल से भरी हुई थी, वो उन्होंने
मंगूस को मारी और मंगूस सभी मर गया। तो फिर उसके बाद जब फार्मर आया तो फार्मर ने उसे कहा ये क्या कर दिया तुमने। और फिर जब फार्मर की वाइफ अंदर गई तो उन्हें तब पता चला कि यहाँ पर स्नेक मरा हुआ है और उसका बच्चा जिंदा है। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि मंगूस ने स्नेक को मारकर उसके बच्चे को बचा लिया। ओ वेरी गुड। तो मोरल स्टोरी क्या है उसमें? इस स्टोरी का मोरल ये कि हमें किसी को मीन्स कोई बात जाने बिना हमें उन्हें कुछ कहना नहीं चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपने महेश दादा ठीक किया मोरल? हाँ, दरअसल ने मोरल ठीक किया। अच्छा है किसी के लिए अभिप्राय, यानी कि ऐसा बिना कोई साबूती के कुछ भी ऐसा कुछ देखे बिना हम दूसरे के पे दोष आरोपण करते हैं कि भाई इसने चोरी की, इसने गलत काम किया, तो क्या सच्चाई अलग होती है। हकीकत में तो कोई दोषित है ही नहीं, मगर हम अभिप्राय बांटते हैं ना कि भाई ये गलत किया। हकीकत में उसने तो रक्षण किया था, हाँ। मगर क्या उसका रक्षण किया तो अच्छा काम किया, मगर हम देखते तो ऐसा अभिप्राय बांधते थे। इससे बिना कुछ आज बिना अभिप्राय बांधना ही नहीं। देखना दीपक आनंद क्या बोलते। बराबर है। पूरी बात जाने बगैर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो कई बार ऐसा है कि अभी वो मंगूस को मार ही दिया है, मर ही गया है, तो हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते। फिर पछतावा करना भी बेकार है ना, ऐसा है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले, और ऐसा वो क्या बोलेंगे वायलेंट, हिंसक अगर हम निर्णय लेते हैं तो उसके पहले तो बहुत सोचना चाहिए। हाँ। और हमेशा सभी परिस्थिति का अहिंसक सॉल्यूशन होता ही है, समाधान होता ही है, लेकिन हमें सोचना नहीं और होता है, धीरज रहती नहीं है। जल्दबाजी में फिर हम ऐसा कर लेते हैं, फिर पछतावा करना भी कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसी हम गलतियां करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं। आप तो बच्चे सब बहुत जागृत है, तो ये सब इस तरह से हम जब कथाएं स्टोरी सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि कभी भी किसी भी प्रकार कोई भी परिस्थिति में एकदम जल्दबाजी में जजमेंट डिसीजन नहीं लेना है, तो उससे हमारी गलतियां बच सकती है और वो गुनाह में हम नहीं आए। जय सच्चिदानंद। वेरी सच दरअसल वेरी गुड, थैंक यू। तो अभी अपना ऑलमोस्ट टाइम हो गया। किसको आज समराइज करने का है? कौन समराइज करेगा? ओके, विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज पहले दीपक दादा ने वो 6 डे है, तो आज कात्यायनी माता का दिन है। वो महर्षि कात्यायन ने बहुत आराधना की थी, इसलिए शिवजी भगवान के पास उन्होंने वो दान मांगा था पुत्री का, इसलिए उन्हें वो माता जी का दान मिला था। वो उनके अंदर जो ताकत खुली हुई थी, उनसे हमारी अंदर की जो मिस्टेक्स होती है, भूल होती है, उन्हें दूर करने के लिए उनका उपयोग किया था उन्होंने। वो एक योद्धा का स्वरूप है। वो योग साधना के लिए वो कात्यायनी माता का हमें भजन करना चाहिए। जहाँ हम मतलब हमारी आज्ञा छूट जाती है, हम टाइम टेबल भूल जाते हैं, हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो वहां पे कात्यायनी माता को याद करना चाहिए। और वो भी बताया कि किसी का मजाक करना, अभाव तिरस्कार करना वो बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर महेश दादा ने ऐसा बताया, दादा भगवान बीच में बैठते थे और सब महात्मा लोग आजू बाजू में गरबा करते थे। गरबा करने से हमारी जो एटिकेट होती है वो पिघल जाती है, और प्रकृति को सहज करने के लिए गरबा करना चाहिए। मतलब हमारी जो बुद्धि है वो उसका बहुत डखा होता है हमारे हर काम में, इसलिए बुद्धि को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें गरबा करना चाहिए। जैसे जैसे गरबा करेंगे ऐसे ऐसे बुद्धि का दखल कम होता जाएगा।
और वो जो स्टोरी बताई दर्शन ने उसमें पूरी बात जाने बिना हमें किसी के प्रति भी अभिप्राय नहीं देना चाहिए। फिर हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो फिर हमें फिर बाद में पछतावा होता है, जैसे वो उन्होंने मार दिया था, इसलिए फिर बाद में पछतावा होने से भी कुछ फायदा नहीं है। जय सच्चिदानंद। That's a very good summary. Okay, चलो आपको गरबा टाइम हो गया है। जय सच्चिदानंद। Have fun. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनी दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। गीता बहन। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहेब जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दीपकानंद जी साहेब जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बुक नंबर 59 पानु नंबर 74 तारीख 16/6/74 74 मुंबई दादा दरबार। અને નીચે પેજ 36 of 47. બાઇન્ડિંગ નંબર 1515. दीपकानंद जी બોલીએ। हाँ दीपकानंद जी आ पानु टर्न करिए ने एमा छे पहलू ज पैराग्राफ बोलो। हाँ जी जय सच्चिदानंद महेश आनंद जी साहेब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहेब। अहिया दादा भगवान के छे के जेनो कढ़ापो अजंपो बंध थया ए माणस भगवान कहेवाय। कढ़ापो मोटो अने भोळो छे, अजंपो नानो अने कपटी छे। कढ़ापो करे तो घरना के एमां शुं कढ़ापो करवानो, जवा दो ने शांति राखो। कढ़ापो भोळो एटले लोक जाणी जाय अने अजंपो तो कपटी એટલે કોઈને ખબર ના પડે અને તે આવતા અવતારના લાઈન બંધ હિસાબ બાંધી દે સાહેબ। કઢાપો અજંપો આમાં થોડુંક સમજ આપો ને। અજંપો એટલે અંદર થાય અને કઢાપો એટલે બહાર। ઇમોશનલ થાય બહાર આપણે નથી ના અજંપો એટલે એમાં પ્રકૃતિ ઇમોશનલ થાય। નહીં ઇમોશનલ હું બધું જ થાય બહાર। તમારા ક્રોધ માન માયા લોભ બહાર દેખાય। હા હા બધા કસાયો બધી નબળાઈઓ કોઈ કે આ બેન ને જવા દો વાત જ ના કરાય, આ ભાઈ ની વાત ના કરાય, આ તો બેન હવા છે, બધું અંદર છે ને બહાર કાઢે છે। કઢાપો એટલે બહાર જે નબળાઈઓ હા આપણી નબળાઈ હા પેલો રૌદ્ર ધ્યાન નથી કેતા રૌદ્ર ધ્યાન એટલે રૌદ્ર ધ્યાન એટલે ક્રોધ ચીડાઈ જવું મોડું ચડાવવું બહાર દેખીતા નબળાઈઓ બહાર દેખીતી નબળાઈઓ અને પેલી અંદર અજંપો એટલે ચિંતા કોઈના માટે ભાવ વગાડવા હિંસા કરવી। બહાર હિંસા કરતો હોય ને લાકડી મારતો હોય તો દેખાય કોઈ રોકે જે હિંસા અને મારી નાખવા જેવો છે આનું આમ કરવા જેવું છે અને બગાડી નાખવા જેવું છે લુચ્ચો છે અંદર અંદર ચાલ્યા કરે પેલું આર્ત ધ્યાન કેવું અંદરનું અને બહાર જે છે રૌદ્ર ધ્યાન કહીએ છે ને બહાર ને કઢાપો અજંપો એટલે અંદર જ ચીડાયા કરે બહાર ચીડાતો હોય ને તો કોઈ કે આ મોડું શું ચીડાયા જેવું રાખો છો મોડું કેવું રાખો છો તમે પેલું કે છે ને પેલું કયું તેલ દિવેલ પીધેલા જેવું દિવેલ પીધેલું
દિવેલ દિવેલ પીધેલી. પીધેલી. કોઈ કહેનારું મળશે, પેલો ઓહો, અંદર તમને કોણ કહેનાર મળશે? ના કોઈ જ ના આટલો મળે. ચીડાયા કરશો ને બધું કરશો. એટલે હમ. કે છે બહાર જેનો કડાપો અજંપો બંધ થયા એ માણસ ભગવાન કહેવાય. હાજી. કડાપો મોટો અને ભોળો છે, દેખાય મોટો હમ. અને ભોળો છે, ને અજંપો નાનો અને નાનું. કપટી છે. કપટી છે. કપટી એટલે પડદો, અંદર ને દેખાય અંદર નહીં. દેખાય નહીં, અંદર ને અંદર ભળ્યા કરે. કપટ પોતાના ધણીને ખબર ના પડે એનું નામ કપટ. બોલો, હા, ડેફિનેશન કેવી આપી? બરોબર. હા. પોતાના જ ખબર ના પડે કે આ હમ. કપટ છે. કડાપો કરે તો ઘરનાય કહે કે એમાં શું કડાપો કરવાનો, જવા હા. દો ને, શાંતિ રાખો. હા. કડાપો ભોળો એટલે લોકો જાણી જાય, ને અજંપો તો કપટી એટલે કોઈને ખબર ના પડે, અને તે આવતા અવતારના લાઈન બંધ હિસાબ બાંધી લે. ઓહો. અંદર એટલું દાદા કે છે ને, અંદર જેનું બગડ્યું એનું પછી બહાર બગડે અને બીજો અવતારે બગડે કે છે. ઓહો. એટલે બહાર અંદર ના બગાડતા. હમ. બહાર હા. બોલા બોલી થઈ હોય નાની મોટી હમ. તો પ્રતિક્રમણ કરી લેજો. આમ અંદરનું બી કઈ થયું હોય તો પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું. પણ બહાર જે તમને દેખાય છે ને, કોઈ હા. મોડું ચડાયું, કોઈ ગુસ્સો આવ્યો, કોઈને હાવ ભાવ બદલાયા, તો કોઈ કેનાર મળશે તમને, પણ અંદરનું હાજી. કેનાર કોણ મળશે? કોઈ ને જ નહીં. પોતાની જાત નિષ્પક્ષપાતી થઈ નથી તો અંદરના જે ભૂલો છે, અંદર જે બધી અંદર અજંપો રહ્યા કરે છે, આનું જોઈ લઈશું અને આમ કરી નાખીશ, આ એવું અંદર જે છલ કપટ વાળો અંદર ભાગ છે, કપટી ભાગ, એ હાજી. બંધનનો બહાર ના દેખાય. બહાર તો રૂપાળો દેખાય, હમ. સાણો દેખાય, ઓહો. વ્હાઈટ કલર જોબ વાળો દેખાય, તો ઓહો. અંદર આ તો પકડાય એને ચોર કે છે. હમ. કહેવત છે ને, પણ નથી. ચોર ચોરી કરે છે, પકડાતો નથી. હમ. ચોર નથી. હા, ચોર ને એના જેવું છે. આ તો છીંડે બહાર ચડ્યો છે. પેલો ગુસ્સો કર કરે છે અને કઈક બોલી કરે છે, તો એને આપણે પકડી એને આવો છે ને તેવો છે ને એવા અભિપ્રાય બાંધી રાખે. એટલે તારું અંદર શું ચાલે છે? અંદર પ્રતિક્રમણ કરતો હોય. હા. દાદા કે છે કે અંદર જે ખૂંચે છે તે વાતોનું કર પ્રતિક્રમણ. એટલે અંદરનું, અંદર જે ખૂંચે છે તે વાતોનું ખપે છે પ્રતિક્રમણ. એટલે અંદર તો એટલું બધું ધમસાણ છે ને, દાદા કે છે ને 80% અંદર વાચા થાય છે. અભાવ, તિરસ્કાર, વાણી બોલાય છે, કપટવાળી, પેલી કઠોળવાળી, તંતીલી વાળી, અંદર એટલું બધું છલ કપટ તો અંદર એટલું બધું ભરેલું છે ને, બહાર તો આમ બહુ જ ઓછું આવે છે. એટલે કે છે જે આ બીજો અવતાર જે બંધાય છે ને, એ અંદરના ભાવાભાવથી બંધાય છે. અંદરના નેગેટિવ કે પોઝિટિવ, સારું હોય તો પોઝિટિવ એવા એના અવતાર બાંધે, અને નેગેટિવ હોય બહારના વર્તનથી નથી. ને કર્મ બી અંદરના વર્તનથી બંધાય છે. બહારના વર્તનથી તો કહ્યું ને, કર્મનું ફળ છે. જે કર્મનું બીજ છે ને, એ આખા અંદર તમારા કેવા ભાવાભાવ છે. મહાત્માની વાત નથી કરતો, જે આ સૂત્ર નટુ કાકા ડાયરીનું છે એમાં સારાંશ કહું છું. એટલે અંદરનું બહુ જોખમ છે, બહારનું જોખમ નથી. બહાર કોઈને લાકડી વાગી ગઈ અને અંદરથી તમને ઘા કરવાનું મન થશે ને, એ વધારે જોખમ છે. બહારથી કોઈનો પગ અડી ગયો, લાત વાગી ગઈ, પણ એને બરાબર હું સીધો કરી નાખું, એ ભાવ જે અંદર ઉભા થાય ને, જંપો પેલો બહાર કઢાપો, અંદરનું બગાડવા ના દેખા, બહારનું કોઈ ટોકશે તમને એવું કહેવા માંગે છે. પેલું અંદરનું કોણ ટોકશે? ખબર જ ના પડે ને, પોતાને જે ધણી ખબર નહીં પડતી કપટ તો પછી. એટલે કે છે બેવ ખોટા છે, અજંપો ને કડાપો બેવ ખોટા. પણ ડેન્જર કયું?
અજંપો અજંપો હા ડેન્જર જે ને અંદર થાય છે એ જ ડેન્જર ને હા એ જ અંજપો અંદરનો અજંપો એ એ બહાર આવે કડાપો હા બાર આવે એ બંને તો નુકસાન કરતા છે. તો હા બોલો ખુશ. આ જે થાય છે એ હમ. જે મહાત્મા ના હોય એને જ થાય ને આ બધું આવું ના ના ના, આપણે ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં નથી. ઓહો આવું કડાપો બી હોય ડિસ્ચાર્જ થયો નથી. આપણે ડિસ્ચાર્જ ભાગ નિર્મૂળ થઈ ગયો છે. ના નિર્મૂળ નહીં એટલે આવું કેમ આવું તમામ આવું નીકળે અરે અંદર પેલો પૂર્વના જે ભરેલો માલ તો અંદર ઉભો થાય કે ના થાય? હા ભરેલા માલ સાથે જ ના થાય. આવું બી હવે નીકળે છે. મહાત્મા થયા ત્યારે આપણે પેલા લોકોની જવાબદારી નથી, જેને હા ખબર જ નથી આ જ્ઞાન, એની ખરેખર જોખમદારી નથી. બધું હા જ અંદર ભરેલો માલ એટલો બધો પડ્યો છે, કપટી છે, પોતાપણું છે, ગારવતા છે, ગર્વ છે, પૂજાવાની કામના છે, વિષય વિકારવાળી વૃત્તિ છે, હું કઈક છું, એટલું બધું અંદર પડેલું છે. હા આપણા હા માટે આ જોખમ વધારે છે. ઓહો જાણીએ છે છતાં એના જાણે પ્રતિક્રમણ નથી અથવા ઓહો ખૂંચતું નથી. પૂછતું નથી એક્ઝેક્ટ ઓહો એટલા માટે તો છે જ, પણ હા મહાત્મા શું જાણે છે અમારી ભૂલ છે, અંદર ઓહ જે બધું ખૂંચે છે હા એના પ્રતિક્રમણ મહાત્મા માટે લખેલું છે. હા બહારના તો ખૂંચતું જ નથી, દેખાતું જ નથી, પછી કઈ ખૂંચવાનું રહ્યું. હા હવે તો મહાત્માને અંદર બધું દેખાવા માંડ્યું. આ લાલચ દેખાય કઈ ઊભી થઈ? હા 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 એમનું હા જ્ઞાન લીધું હોય છતાં લાલચુ માણસનો મોક્ષ ના થાય. કેમ ના આવું થાય કહ્યું? હા લાલચમાં બધું આવી જાય અંદર, બધી વૃત્તિઓ આવી જાય. હા લોભની આવી જાય, વિષયની આવી જાય, પૂજાવાની કામના, એ બધું અંદર અજંપો થયા કરે. આ મને જોઈએ છે, પરિગ્રહ જોઈએ છે, આ મને હા વાહવા નથી કરતા, એ બધું અંદર અજંપો થયા કરે. ચેન ના વળે. ચેન ના વળે. ઓહો આવા ના કર્યું, પેલા એ મારું ઘસાતું ના બોલ્યું, અંદર એવો અજંપો રહ્યા કરે. કઈક ઓહ મને કોક બોલાવે સારી રીતે, હા કઈક હા મને પગે લાગે, પૂજ્ય પગે ભાવ લાગે. બહુ પૂજ્ય ભાવ હોય, આપે હા 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 અંદર ખૂંચ્યા કરે એને. ખૂંચ્યા કરે. હમ હા, કેમ મને હમ બધા વાહ વાહ કરીને બોલાવે, કેમ મને આગતા સાકતા. અરે કોઈને ઘરે જાઓ ને પાણીનો ભાવ ના પૂછે ને પહેલું ઊભું થાય. ઘણા કે અંદર તો શું આ લોકો તો પાણીનો ભાવ ના પૂછ્યો. તો ઓહો પાણીની કઈ કિંમત નથી, હા માગી લેવાનું સામે ચાલીને. પણ હમ અંદર શું થાય? અજંપો રહ્યા કરે. હા અંદર પાણીનો ભાવ ચાની કિંમત ના નહીં કરવાની કે છે. એટલે આ બધો અજંપો સામે વાળાનો જે વ્યવહાર અંદર ખૂંચે છે, એ બધો અજંપો. બધું જ અજંપો બહાર તો છે. કેવા દેખાઈ ગયા. હા, હમ બહુ ગમ્યું તમારી, બહુ સરસ મજા આવી. જાત્રામાં હમ કેટલી મજા આવી, એટલા બધા દર્શન થયા, કેટલો આનંદ ઉલ્લાસ. પણ પેલું વ્યવસ્થા સુવાની કે પેલું ના મળી હોય ને, આખી રાત હમ અજંપો કરે. અજંપો રે આ વ્યવસ્થિત આજ્ઞા વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. એ આજ્ઞા જ્યાં જ્યાં ચુકાય છે ને, તે વસ્તુ હમ અજંપો કરાવનારી છે. એ અજંપો સામે જ કરે. વાળા કરતા દેખાય છે તે અજંપો કરાવનારી છે. ઓહો સંભાવે નિકાલ કરવાનું અંદર નક્કી નથી થતું, એ અજંપો કરાવનારી છે. જ્યાં 5 આજ્ઞા ચુકાય છે, એ અજંપો કરાવશે. એટલે 5 આજ્ઞા તમારા ડિસ્ચાર્જ ભાગનો અજંપો કરાવતી ભરેલા માલને, ભરેલ માલ લીધે અજંપો જે થયા કરે છે, એને હા સમાવી દે એવી આ 5 આજ્ઞા છે. બહુ પાંચ મોડી આજ્ઞા વહેલી થાય વાંધો નહીં, કોઈ તમને કહી ગયું આવું તેમ હા કર્યું, તરત જાગૃતિ ના હોય તો પછી તો હમ 5 આજ્ઞા જાગૃતિ એપ્લાય કરવાનું ને, કેનારો છે આ વ્યવસ્થિત. આ મારું પછી ઘસુતું એપ્લાય કરવાનું એપ્લાય એટલે પોઝિટિવ કરવાનું. કે પોઝિટિવ મારી એપ્લાય ભૂલ બતાવનાર આ નિમિત્ત ઉપકારી છે. નિમિત્ત ઉપકારી છે. ભગવાન કહેતા હતા ને કે જેટલા ઝેર તમને પાવા માટે આયા છે ને, બધાને ઉપકારી માનજો. સાચી ઝેર વાત પાવ્યા એટલે તમારું અપમાન કરનારા આયા છે. આપણને તો કયા ગમે છે? વાહ વાહ કરનારા, કરનારા માન બેસાડનારા, આપવું આબડનારા. પણ દાદા કહે છે કે આ પ્રતિકૂળ સંજોગો આત્માનું વિટામિન કહ્યું ને, એ હા એ સમજાય એવું નથી હજુ. હજુ તો કોઈ કે ગીતાબેને મારું બગાડ્યું. હમ ગીતાબેન બરાબર
મને વ્યવહાર ના લાગ્યો. આટલું સાંભળો ને તમે, અજંપો હમ ઉભો થાય. એટલે અજંપો ગીતાબેન ને થાય. તમે હમ શુદ્ધાત્મા હું શુદ્ધાત્મા છું. જોયે કે નહીં ગીતાબેન ના અજંપાને? હા હા અંદર જે ગલી પછી થઈ હોય કે હિલચાલ થઈ હોય કે ઇમોશનલ થઈ હોય, અજંપા ગીતાબેન. જે નીકળી રહ્યો છે ગીતાબેનમાં, હમ બધી લાલચો ને લોભની ને બધું જે કઈ પૂજાવાની કે વાવવાની, માનની, અપમાનની, એ જે બધી ગાંઠો પડી છે ને, એ હમ અજંપાની અંદર જે ધમસાણ મચી જાય છે એ ગીતાબેનના ભાગમાં, સાચી વાત છે. કરેક્ટ. શુદ્ધાત્માના ભાગમાં થોડી છે. ના શુદ્ધાત્મા તો પ્યોર શુદ્ધ જ છે. બેનનો જે આ ડિસ્ચાર્જ થતો બધો અજંપારો ભાગ જે ઊભું થયું છે, હા એને જોનારા જાણનારા આપણે શુદ્ધાત્મા છે. શુદ્ધાત્મા હું જોનારો. ગીતાબેન પાસે કરાવવાનો છે સાચી. ને કડાપોય જોવાનો છે. કડાપો ઓ કયા જોવાનો, સંજોગો મોડું ચડી ગયું, કયા સંજોગોમાં આમ સહેજ ગુસ્સે થઈ જવાયું, આંખો બદલાઈ ગઈ, બધું બહુ થાય. હા વાવા કડાપો તો સંજોગો થાય, હમ. આંખો બદલાઈ જાય, અને સહેજ કડવું આવે ને, અરે શાકે સહેજ કારેલાનું ભાવતું ના હોય ને ભીંડાનું ના ભાવતું ના આવે ને, થોડું આમ હસતારે. એ તો બહુ જ દાદા કે છે આ તો બધા રોગોનું બધા બહુ ભાર અંદર પડેલું છે, જોવાનું છે. બધું આ જ બધા જોવાનું. બરોબર. નબળાઈઓને જોવાની છે. ના આટલી બરાબર બધી ગીતાબેન? ક્લેરિફિકેશન આજે જ મળ્યું. આટલું બધું અંદર બહાર હોય છે એટલે કડાપો અજંપો અજંપો એ હા બંને હા આજે જ ખબર. પણ હા, આમાં મૂળ સાહેબ ગયા મૂળ ગયા પણ હા ડિસ્ચાર્જ ના. હા જે ડિસ્ચાર્જમાં અહંકાર રહ્યું. થતું તો મને થાય છે અજંપો, હમ એ નીકળી ગયું મને થાય છે. હવે ગીતાબેનના ભાગમાં રહ્યું, ગીતાબેનના ભાગ. અંદર સાચી. બહારના બે ભાગમાં. હા સાહેબ. અંતસ્કરણ એ અંદર હા અને બહાર છે બાહ્યસ્કરણમાં. થાય છે નીકળી ગયું છે. હા જેને હા થાય છે એનો જોનારો, અને જેને હા થાય છે એની પાસે પ્રતિક્રમણ કરાવવાનું. બરાબર? હા ચાલો જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનંદજી સાહેબ એક નાનું છે કે હવે જેને હમ માન ખાવું છે, માનનો બહુ પેલો હોય, માન મળે ત્યાં જ એ બધે જ ઉભો રહે એમ બધે. હમ પણ હમ એ માનની પાછળ એને ધારો કે માન ના મળે કોઈ જગ્યાએ તો એટલો બધો એ ક્રોધ બી કરી લે, હમ ક્રોધ પણ કરી લે. તો હા એ એનું એ કેવી રીતનું હોય કે એટલું બધું એને માન જોઈએ છે તો એ ક્રોધ હોવ કરી નાખે એટલું બધું? એ થોડુંક બધું સમજાવશે એ કે માનને હમ હા તો એ બોલો. સમજાવ. હા હા એ એક માની થયો એટલો બધો કે એને એટલો બધો ક્રોધ આવી જાય એમ. એ લોભીને માનની જરૂર નહીં. ના ના લોભી તો કેમ? એને ખબર પડી જાય આપણને લોભિયાની, તો મેને માનની કઈ નહીં. માનની પડી ના હોય, પડી જ ના હોય એને કારણ કે એને તો શું છે કે મારા પૈસા તો ખિસ્સામાં આવી ગયા, આઈ ગયા પછી હવે મારે અપમાન આવી કઈ વાંધો નહીં, ફોડી લઈશું. લોભીઓ શું કે આ વસ્તુ મળી ગઈ ને મને. હા એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે માનની ભીખ છે એટલે અપમાનનો ડર છે. હા માનની એને અપમાનનો બી ડર કેમ ઉભો છે? હમ અત્યારે માનની ભીખ કેમ ઊભી છે? એ હમ પૂજાવાની કામના છે, લોકો પગે લાગે, જય જય કરે, જય સચે. જેટલી માનની ભીખ છે ને હા એટલો પછી તમને અપમાનનો ડર લાગશે. હા 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 એટલે આ માનની ભીખ તો આપણે કેટલા અનંત અવતારોથી આ જ કર્યું છે. મને લોકો જે જે કરે, આવો પધારો કરે, લે હા માન બી બહુ જ ડેન્જર છે. જયારે નહીં મળે ને માન તો ડિપ્રેસ હમ થઈ જવાશે, હા ગમશે નહીં. હા હા અને હા જયારે અપમાન આવશે ને તો વધારે ઉપાધિ થશે. હા એટલે કે હા છે માન એ નબળાઈ છે. હા ખ્યાલ હા આવ્યો? હા હા છે નબળાઈ ને નબળાઈ છે, માન. ખુલ્લી નબળાઈ છે. એટલે દાદા ભગવાને પેલા નતો એક નાનપણનો છોકરો ભાઈબંધ હતો, એને દાદા ભગવાનને નતું કહ્યું, દાદા હું તમને મારી અપમાનની બધી જગ્યા બતાવી. દાદા ભગવાન તો નાના હતા, ખુશ થઈ ગયા જ્ઞાન પહેલાની વાત. આવો માણસ તમે જોયો જ નથી. મારી એની બધી અપમાનની જગ્યા બતાવી. ને આપણે શું કરીએ? અપમાનની એકે જગ્યા ના બતાવીએ. જો મનુ તા ગયો ને આ બહુ સરસ. એ માનની જગ્યા બતાવે.
એટલે દાદા કહે છે કે મને તો નવાઈ લાગી, આવો માણસ તો મેં જોયો નથી. કોઈ અપમાનની જગ્યા ના બતાવે, કારણ કે માનની ભીખ હોય ને એટલે અપમાનની જગ્યા ના બતાવે. એટલે માનની ભીખ કાઢવાની છે, એટલે અપમાનનો ડર જતો રહેશે. માનની ભીખને લીધે અપમાનનો ડર ઉભો છે. આવું સિક્વન્સ છે. બરાબર. અને ક્રોધ કેમ આવે એને તો પછી? આપણે મહાત્માને ગુસ્સો કીધો. ક્રોધ તો હિંસક ભાવ હોય તો જ ક્રોધ કહેવાય. હવે એ જે માણસ જે હોય એને નાનપણમાં અપમાન જ જોયા કર્યું હોય, પછી એને માન મળે તો એની કઈ પડી ના હોય ને એને? ના, અપમાન જોયા કર્યું એને તો બહુ પડે એવું નહીં. આ તો એ પેલો દાખલો આપ્યો ને એ તો એમના ભાઈબંધને દાદા ભગવાને એપ્રિશિએટ કર્યો કે કોઈ અપમાનની જગ્યા ના બતાવે, એ દાખલો દાદા ભગવાન. પણ તમે જે વાત કરો છો નાનપણથી અપમાન મળ્યા કરે પછી તો એને એવું થાય કે મારું કેમ કરીને મને માન મળે, એવું ઊભું થાય. કારણ કે એને અપમાન એટલું બધું સહન કરેલું હોય ને, પછી એને એવા કાર્યો કરે, એવા પ્રતિક્રમણ કરે, અથવા એવું એમાંથી નીકળી જવાનું કે હવે અપમાન સહન થતું નથી. જેને અપમાન સહન થાય એટલે કેવું કે જ્ઞાને કરીને, સમજણે કરી કે અપમાન થયું, ચલો મને કઈ શીખવા મળ્યું. અપમાન ના થાય તો શીખવા ના મળે, લેસન છે કોઈ તમારું. એવું એને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ કે વ્યવહારની દ્રષ્ટિ હોય, નહીં તો પછી એનું રિવર્સ ચાલે. કૃષ્ણ ભગવાને નિયાણું નતું કર્યું? બધા લોકો મને હજુ એ નિયાણું છે બોલો પૂજે છે. હા, આપણે એમની ભગવાનની વાત કમ્પેર નહીં કરવાની. આ તો યાદ ભગવાનને આપણે એમાં કમ્પેર નહીં કરવાની કે છે, પણ એમને બધા આવેલા સંજોગો. બરાબર. બહુ સરસ સમજ પડી. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન. કીર્તિબેન. બહાર લઈ દેજો, પાછો કઈ પ્લોટ બતાવે છે. અનમ્યુટ કરો કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ કીર્તિબેન. બકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આપણી ચરણ વિધિમાં કે આપણા આપતવાણીમાં ક્યાંક છે, પણ આ નાની બુકમાંથી, અમીન સાહેબની બુકમાંથી વાંચતી હતી. ઘણી વખત વાત થઈ છે, પણ મને થોડું વધારે ડિટેલ સમજવું હતું. આ જગતમાં જે કંઈ પણ કરવામાં આવે તે જગતને પોષાય યા ના પણ પોષાય, છતાં હું કંઈ જ કરતો નથી, એવો જે નિરંતર ખ્યાલ રહેવો તે કેવળ દર્શન છે. અને એવી નિરંતર સમજ રહેવી એ કેવળ જ્ઞાન છે. તો આમાં જે કહે છે કે હું કંઈ જ કરતો નથી, એવો જે નિરંતર ખ્યાલ રહેવો એ કેવળ દર્શન છે. એટલે આમાં થોડું વ્યવસ્થિત શક્તિની દ્રષ્ટિથી પણ સમજવાનું એવું ખરું? એ રીતના જરા સમજાવો ને મને. એટલે દાદા ભગવાનનું વાક્ય છે હા, કે આ જગતમાં પોસાય ના પોસાય, હું કઈ જ કરતો નથી, એવો એને અંદર એવું સમજણ રહે. આખું કેવળ દર્શન છે આમ. એટલે કે આ જગતમાં હું નથી કરતો, તે નથી કરતા ને તેઓ નથી કરતા. કરે છે કોણ? એટલે બીજા લોકો શું કે કુદરત કરે છે, ભગવાન કરે છે. આપણા મહાત્માને શું છે? વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા. કોઈ કરનાર તો છે ને. પણ આ તો ત્રણેય રીતે તમને સમજાવું છું. કોઈ કરનાર તો ખરું કે નહીં, કાં તો ભગવાન કરતા હોય. લૌકિક ભાષામાં તો લોકો એવું માને છે ને, પણ ખોટું નથી, એમની બિલીફ છે ને, સાચું છે એમની રીતે. અથવા કોઈ કે કુદરત કરે છે, તે પણ રાઈટ છે, એને કેવી રીતે ખોટા કહેવાય? બરાબર. હા, આ તો સમજ. આ દાખલો આલું
ને હા. આપણે મહાત્માઓ માટે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. એ તો સમજાય ને તમને? બરાબર. એટલે કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈ સંજોગો આપણને પોસાય ના પોસાય, પણ હું કઈ જ કરતો નથી, કરે છે વ્યવસ્થિત શક્તિ. એનો નિરંતર ખ્યાલ રહે. નિરંતર ખ્યાલ રહેવાનો. સમજણ. ને પછી શું કહ્યું તમે? કેવળ જ્ઞાન માટે શું હા, કહ્યું આગળ? એટલે હું કંઈ જ કરતો નથી એવો જે નિરંતર ખ્યાલ રહેવો ને એ કેવળ દર્શન છે. એટલે હા, મને ને થોડું ફાઇન સમજવું હતું કે કેવળ દર્શન એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, બરાબર અંદર તમને એ ધ્યાનમાં રહે વ્યવસ્થિત શક્તિ, અને હું નથી કરતા, એ હું નથી કરતો કરતા. તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. હા. એ કેવળ દર્શન ને કેવળ જ્ઞાન માટે કયો શબ્દ વાપર્યો? અને એવી નિરંતર સમજ રહેવી, નિરંતર સમજ રહેવી, તે પેલો ખ્યાલ કેવળ રહ્યો, જ્ઞાન છે. એ કેવળ જ્ઞાન છે એમ કે છે. પેલો ખ્યાલ રહ્યો, નિરંતર ખ્યાલ રહ્યો. પહેલા એવું કે છે હું કંઈ જ કરતો નથી એવો જે નિરંતર ખ્યાલ રહેવો એ કેવળ દર્શન છે. અને નિરંતર સમજ રહેવી એને કેવળ જ્ઞાન કહે છે. એટલે એ મને ખ્યાલ અને સમજ અહીંયા બે શબ્દમાં ભાર આપ્યો છે એમણે. હા, ખ્યાલ શું છે? આવે જાય આવે જાય. પેલી સમજણ પેલું નથી કહેતો, પેલી દવા છોકરાને કહ્યું કે આ બે દવા છે, પેલું આ પોઈઝન છે અને આ પેલી સાદી દવા છે, આપણે જે મેડિસિન લઈએ છીએ. હવે છોકરોને સમજ પાડીએ ને કે ભાઈ આ દવા પીશો તો પોઈઝન છે, મરી જવાય. છોકરો નાનો હોય તો કે શું થાય, મરી જાય એટલે શું? આ પેલા નહીં આપણે બાપ દાદા જે ગુજરી ગયા ઠાઠડી ને આપણે સ્મશાનમાં બાર્યા, એટલે આ શીશી તું પીશ નહીં, અને પેલી બીજા કબાટમાં પડી છે એ મેડિસિન છે, એ તારે ગ્લાયકોડિન પીવાનું કે જે દવા પીવાની. એવી એને સમજણ પડવી જોઈએ. પેલો ખ્યાલ આવ્યો થોડો, પણ સમજણ ના પડી. દાદા નથી કહેતા કઈ ખ્યાલ આવ્યો, આમ રસોડામાં કઈક અવાજ થયો તો એને ખ્યાલ આવે ને કે કશુંક આવ્યું, કઈક છે, અને પછી રસોડામાં અંદર ગયા ને ખબર પેલી બિલાડી તો કૂદીને ભાગી. એ જ્ઞાન થયું. ખ્યાલ આવ્યો, જોયું અને તમે અનુભવ્યું. જ્ઞાન દર્શન કહેવાય. કઈક છે એ કેવળ દર્શન ને આ જ છે એવી સમજણ પડવી જોઈએ. એટલે કઈક છે તમે જે બોલ્યા ને હમણાં, એટલે થોડો આભાસ થાય તમને, થોડું થોડું આઈ મીન ક્લિયર ના હોય એ કહેવાય ને. બસ ખ્યાલ આવો કે કઈક છે અંદર, એવું અંદર અંદર એવું એને દર્શન ને એવો નિરંતર ખ્યાલ રહે. નિરંતર ખ્યાલ આવી ગયો કઈક છે એવું આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. હજુ કીર્તિબેન, આપણને અમુક ખ્યાલ આવી ગયો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે, હું કઈ જ કરતો નથી. સામે વાળો પણ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, એ કરતા નથી. ચોર પણ ચોરી કરે છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, એ ચોર ખરેખર ચોર નથી. એટલે આપણને આવું ખ્યાલ આવી ગયો છે, પણ જ્યારે વર્તન એમાં જે પરિણામ પામવું, એ આખી સમજણ ડેવલપ થઈ, એ કેવળ જ્ઞાનના અંશ છે. દાદા ભગવાને નિરંતર આવું કેવળ જ્ઞાનમાં પરિણામ પામેલા બધા વાક્ય. એટલે આ કઈક છે એ કેવળ દર્શન કહેવાય ને પેલું કેવળ જ્ઞાન છે. કેવળ જ્ઞાન છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? બરાબર, સમજી. એટલે કે નિરંતર સમજ રહેવી. એટલે મને ધીસ ઇઝ એટલે મને પેલું જે તમને થોડું થોડું ઇન્ફોર્મેશન હોય ને કે આ કઈક છે એ નહીં, પણ સાચી સમજ તમારા સિસ્ટમમાં અંદર રબ થઈ ગઈ હોય તમને અંદર, પણ એ કેમનું નિરંતર સમજ રહેવી એ કેવળ જ્ઞાન. એટલે એ જ આપણે જઈ રહ્યા છે, આઈ નો, પણ
બરાબર ને? Yeah. બરાબર સિદ્ધિબેન? હા, હા, એટલે જય વર્તનમાં આવી સચ્ચિદાનંદ. જવું. જય સચ્ચિદાનંદ. વિશાલીબેન? जय सच्चिदानंद रजनीकांत, जय જય सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ. दीपकानंद जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद મહેશાનંદ जी. ગઈકાલે એવી મને એક્ઝેક્ટલી ખબર નથી કે ક્યાં છે કે કયા પાના પર, પણ મનને માર માર કરવું એ પણ સ્વચ્છંદ છે, મન ઉપર પ્રભાવ પાડવો જોઈએ. તો આ પહેલા તો મને એ ત્યાં સમજ પડી કે મનને માર માર કરવું તે પણ સ્વચ્છંદ છે અને મન ઉપર પ્રભાવ પાડવો જોઈએ. તો કેવી રીતે પ્રભાવ પાડવાનો, અને મન અને બુદ્ધિમાં ફર્ક શું છે? એટલે મન તો ખાલી વિચારોનું ગૂંચળું જ છે. બુદ્ધિ એ ડિસિઝન લે કે કંઈક આપણે અંદર આપણે બહાર જવું છે, આપણે અહીં ઘરની બહાર જવું છે તો વિચારો આવે ને, કોને ત્યાં જવું છે, બહાર ગામ જવું છે તો વિચાર તો આવે ને, ના હવે બોમ્બે જવું છે, કાલે આપણે બોમ્બે જઈશું, કાલે સવારે તો પડે ને પછી ના આવે, વાતાવરણ જરા વાદળ વાળું વધારે છે, બફારો વધારે છે, આપણે અઠવાડિયા પછી જઈશું. એટલે મન હજુ ગયા બહાર અંદર જ ચાલ્યા કરે ને બુદ્ધિ શું સાઇન કરે કે ના નક્કી થઈ ગયું. ડિસાઇડેડ જ્ઞાન એ બુદ્ધિ છે. અનડિસાઇડેડ જ્ઞાન એટલે આપણી વિચારોનું જ્ઞાન, તો શબ્દ હું વાપરું છું, તો આપણે બુદ્ધિ બધું ડિસિઝન લે. મહેશાનંદ આ વાંચો. આ મનને એ આગલું વાક્ય છે, મનને કંટ્રોલ ના કરવો જોઈએ, પણ માથે ગુરુ તો હોવા જોઈએ ને. દાદા કહે છે માથે ગુરુ વગર મોક્ષે જવાય જ નહીં, માથે ગુરુ વગર કોઈ મોક્ષે ગયેલો જ નહીં. એકલા તીર્થંકરો સ્વયં બુદ્ધ થયેલા, અને એ પણ આગલા અવતારમાં ગુરુથી જ્ઞાનાંજન થઈ ગયેલા. માથે ગુરુ ના હોય તો નર્યા સ્વચ્છંદ જ ઊભા થાય. મનને માર માર કરવું એ પણ સ્વચ્છંદ છે. મન ઉપર તો પ્રભાવ પાડવો જોઈએ, પણ આપણે મન પાસે ખોટું કામ કરાવવા જઈએ તે પ્રભાવ સી રીતે પડે? બને ત્યાં સુધી મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર ઉપર આપણે પ્રભાવ પાડવો જોઈએ. ખોટું કામ કરીએ અને એમની હેલ્પ લઈએ તો તે સમજે કે આ ચોર છે, હવે તો તમે આત્મા થયા, તે બધા ઉપર પ્રભાવ પાડવો જોઈએ. બહુ સરસ દાદાએ વાત કરી છે. આપણે મન હેલ્પ કોની લઈએ છે? મન, બુદ્ધિ, ચિત્તની લઈએ છે ને આપણે, પછી પ્રભાવ ના પડે કે છે. જ્યારે મન અવળું બતાવે ત્યારે મનના પક્ષમાં આપણે ના રહીએ. દાદા કહે છે બુદ્ધિ અવળા ડિસિઝન લે ત્યારે એના પક્ષમાં ના રહીએ તો પ્રભાવ પડે. મનને મન પર પ્રભાવ પાડવો એટલે શું કે એ ખોટું બતાવે ત્યારે આપણે એના પલ્લામાં બેસી જઈએ, એની પાસે કામ કરાવીએ છીએ આપણે, તો પછી પ્રભાવ ના પડે. પેલો ચોર ચોરી કરતો એની જોડે આપણે ખરાબ દોસ્તારો હોય ને, આપણે એની જોડે ચા પાણી પીતા હોય, નાસ્તો કરતા હોય, તો એને શું થાય? આપણા જેવો જ છે આ, તો આપણો પ્રભાવ ના પડે. તો આ મન એક વ્યક્તિ જ છે, તો આપણે એની સાથે કેવી રીતે રહેવું? દાદા કે છે કે આપણા ધ્યેય પ્રમાણે ચાલતું હોય તો આપણે એ પ્રમાણે એને સપોર્ટ કરવાનો, એનું કયું સાંભળવાનું. ધ્યેય વિરુદ્ધ ચાલે મન ત્યારે આપણે એનું સાંભળવાનું નહીં. એટલે સાંભળીએ નહીં એટલે આપણો પ્રભાવ પડે. નહીં તો એને શું થાય? આ તો મારું સાંભળ કરે છે, ખરાબ કામમાં સાંભળે છે ને સારા કામમાં સાંભળે છે. ખરાબ કામમાં એ પર્સન્ટેજ વધી જશે. સારા કામના 20 હોય ને પેલા 80% ખરાબ કામ કરાવે. કારણ કે આ કળિયુગ છે ને, કળિયુગ અંદર જ છે આપણા મનમાં, આપણા અંતસ્કરણમાં. એટલે કે છે કે પ્રભાવ ક્યારે, તો પ્રશ્ન હતો ને, પ્રભાવ સી રીતે પડે? કારણ કે જ્યારે આ ભરેલો માલ અંતસ્કરણમાં અવળો ફૂટે તારે આપણે ભરેલા માલને જોવાનો, પ્રતિક્રમણ કરવાનું.
એના કયા પ્રમાણે આપણે ચાલવાનું નહીં. કબીરાએ કહ્યું ને, મન કા ચલતા તન ચલે, તાકા સર્વસ્વ જાય કે છે. એટલે કે છે તારે આ એ તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને, ખ્યાલ આવ્યો તમને? મને પ્રભાવ થોડો ક્યારે થોડો ખ્યાલ આવ્યો કે પ્રભાવ પાડવો એટલે કે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી એ મન બુદ્ધિ ચિત્ત સાથે ડીલિંગ કરવું એટલે પ્રભાવ પાડવો, બરાબર? ના, એટલે એ પ્રભાવ પાડવો એટલે શું છે કે એના કયા પ્રમાણે આપણે ચાલીએ નહીં ને ચાલવાનું. તો પ્રભાવ ના પડે. હા હા આપણે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી ચાલીએ, દાદા હા, હા. ભગવાને કયા પ્રમાણે આપણે ચાલીએ તો મન શું થાય? હવે મારું ચલણ ના રહ્યું, હા હા નહીં તો એનો બધું મન કેવું કળિયુગનું છે, શું ના બતાવે? બરાબર. અભ્યાસ કરવાનું બતાવે. શું કરશો? કયા પ્રમાણે કરીએ? ના. આ તો ખાલી દાખલો આલ્યો. હા હા તો પુષ્પો મારવાનું બતાવે, મન તો કાળા કામ કરવાનું બતાવશે. બતાવે, રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો ને? ખોટું કરવાનું હા, ખ્યાલ બતાવશે. આવ્યો. કેટલું મન, આ કાળનું મન કેવું છે? કળિયુગનો માલ ભરેલો કેટલો બધો હશે. તારે તો જન્મ થયો ને કળિયુગમાં, હા એટલે આપણે કહી નહીં શકતા કોઈને કે આવું મારું મન બતાવે છે. બહાર તો બોલી શકતા નથી. ના નથી. પણ એના કયા પ્રમાણે આ કરી તો મન શું, મનને શું થાય? આ તો મારો મિત્ર જ છે ને, મારા કયા પ્રમાણે કરે જ છે ને. એ પછી શું થાય? એનું ચલણ વધી જાય, આપણો પ્રભાવ ના પડે. આપણે નથી કોઈને કહેતા ખોટું કામ તમારા બેનપણીની સામે તમે કઈ બી ખોટું કામ કરો તો બેનપણીનો તમારો પ્રભાવ બેનપણી પર પડે પછી પડે. અને તમે એને દેખતા કઈ ખોટું કામ ના કરો અથવા એ ખોટું કરતી હોય તમે ચલાવી ના લો તો બેનપણી પર પ્રભાવ. જેટલા તમે ચોખ્ખા એટલો તમારો પ્રભાવ બીજા પર પડે. હા, એટલે દાદા કે છે કે આ કળિયુગમાં અંદર જ કળિયુગ છે, મનમાં જ કળિયુગ છે, બુદ્ધિમાં કળિયુગ છે. એટલે આપણે જેટલા દાદાના જ્ઞાનમાં પ્રતિક્રમણ કરીને ચોખ્ખા રહીશું એટલું અંતસ્કરણ આપણા પર ચડી નહીં બેસે. નહીં તો એ તો રાહ જ જુએ છે. તમારી સેજ લાલચ ઊભી અંદર, કઈ પૂજાવાની, કઈ વિષયની, કઈ માનની, કઈ પૈસાની, લોભની, તો એ તો ચડી બેસવા માટે તૈયાર જ છે. પણ આપણે સ્ટ્રોંગ રહીશું. બરાબર. આપણે એના પક્ષમાં નહીં, આપણે દાદાના જ્ઞાનના પક્ષમાં રહીશું ને તો એ અંતસ્કરણ ભરેલા માલનું પછી ચાલશે નહીં કઈ કે ભાઈ આ જગ્યા તો મારું ચાલે એવું નથી. બરાબર. હા, પડી ગઈ. બરાબર વૈશાલીબેન? હા બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સતીનભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ મહેશ આનંદજી. हाँ, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. दीपक जी, मैंने व्हाट्सएप पर તમને દાદાનું જે કઈ મેં મોકલ્યું છે વ્હાટ્સએપ દીપક આનંદજી તમને. ઓકે, બોલો તો. એમાં મેં લખ્યું છે આ સૂત્ર મને. હા, આ ટેપ રેકર્ડને સમજવા જઈએ તો ના સમજે, કારણ કે તે જડ છે, મનને દબાવવા જેવું નથી, તેમ ખુલ્લું છૂટું મૂકવા જેવું પણ નથી. મન ઉપરનો આપણો પ્રભાવ તૂટી ન જવો. આ બધું મતલબ ટેપ રેકોર્ડ સમજવા જઈએ તો ના સમજે, કારણ કે તે જડ છે. મને આ બધું મતલબ સમજવું છે. માન દાદાની વિચાર મનને દબાવવા જેવું નથી, તેમ મન ખુલ્લું છૂટું મૂકવા જેવું પણ નથી. મન ઉપર આપનો પ્રભાવ તૂટી ના જવો.
ખુલે એટલે કરીએ, આ ખુલતું નથી. અતિભાઈ રિપીટ કરો ધીમે રહીને. હા 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 રિપીટ કરો. હું એક એક વાક્ય બોલું છું. આ ટેપ રેકોર્ડને સમજવા જઈએ તો ના સમજે, કારણ કે તે જડ છે. પછી લખે છે મનને દબાવવા જેવું નથી, તેમ ખુલ્લું છૂટું મૂકવા જેવું પણ નથી, કારણ મન ઉપરનો આપણો પ્રભાવ ન તૂટી જવો જોઈએ. એટલે મનને દબાવવું અને ખુલ્લું છૂટું મૂકવું બંને, અને એના સાથે સાથે પ્રભાવ, આ ત્રણેય વસ્તુને એક એક સમજવું છે. છૂટું દબાવવું કેવી રીતે કહેવાય, છૂટું મૂકવું કેવી રીતે કહેવાય, અને પ્રભાવ કેવી રીતે કહેવાય. આપણો પ્રભાવ મન પર તૂટવો ન જોઈએ, એ કેવી રીતે? બોલું કે હા બોલો બોલો મહેશજી. બોલો બોલો, ત્રણ જ વસ્તુ છે. હા, મનને છૂટું મૂકવું એટલે કેવું બેફામ થઈ જવું. એટલે બેફામ એક રહેવું. એક્ઝામ્પલ થી સમજાવશો? એટલે પેલું દાદા કબીરા ને કોઈ મન કા ચલકા તન ચલે. મન તો બધું બતાવશે, કુવામાં પડવાનું બતાવશે, ઉપરથી ભૂસકો મારવાનો, લગ્ન કર્યા હોય તો ફરી લગ્ન કરવાનું બતાવશે. ના બતાવે? કરવાનું બતાવશે. પછી શું ના બતાવે કળિયુગનું મન? હા, બેફામ ના થવા દેતા, છૂટું ના મૂકતા, હરાયા ઢોર જેવું છે. એટલે આપણા ઘરની ગાય ભેંસોને બીજાના ખેતરમાં છૂટું મૂકીએ તો શું થાય? ચરી ખાય, નુકસાન કરે. ચરી ખાય બીજાના ખેતરમાં બધું. એવું આ મન આપણું કેવું છે? હરાયા ઢોર જેવું છે. ક્યાં છૂટું મૂકો એટલે એને બાંધજો ઢોરોને, નહીં તો ઢોરોને તો જ્ઞાન નથી ને. અચ્છા, તો હવે એમાં એમ કે છે પેલા પાડાને કૂતરાને, અરે પેલા સમજો તો ખરા, પેલો તમારો હરાયા ઢોર જેવું મન છે એટલે છૂટું ના મૂકતા. હવે ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. છૂટું મૂકવાનું, છૂટું મૂકો બેફામ થઈ જાય. હવે એને જ્ઞાને કરીને બાંધજો. શું કહ્યું? જ્ઞાને કરીને બાંધજો. હા, હાવ છૂટું ના મૂકતા. હરાયા ઢોર જેવું છે આપણું મન. જ્યાં ખાવાનું મળે, જ્યાં ભોગવવાનું મળે, એવું આ હરાયા ઢોર છે. દાદાએ હરાયા ઢોર શબ્દ વાપર્યો છે. ઢોરો જેમ બીજાના ખેતરમાં ચરી ખાય છે, પારકા ખેતરમાં ચરી ખાવું, એને એવું નથી આ મારું ખેતર છે કે આ પારકું છે, એને છે હરાયા ઢોર. એવી વૃત્તિઓ થઈ છે એમ. લોકોને ખબર નથી આ મારું ખેતર પારકું છે. એવી આપણી વૃત્તિઓ, હકનું તો હક ભોગવીએ છે, અણહકનું પણ આપણે ભોગવીએ છીએ. હરાયા ઢોર જેવી વૃત્તિ છે. એટલે એને એવી ખુલ્લું ના મૂકતા, બાંધી રાખજો. અને એવો જ્ઞાનથી બાંધજો. શું કહ્યું? જ્ઞાનથી બાંધજો, જ્ઞાનથી બાંધજો એમ કીધું, તો એ જરીક હું સમજાવતો. હા, જ્ઞાનથી બાંધજો એટલે શું કહ્યું? કે આ આપણા હકનું છે કે અણહકનું છે, આપણા ધ્યેય પ્રમાણે છે કે ધ્યેયના વિરુદ્ધ છે આપણા, એટલે એ જ્ઞાનથી બાંધેલું છે. એટલે કે છે, હા ચલો આવી ગયું, નીકળી ગયું. વાંચવું છે? બરોબર. હા, હે જી. કયું? આ ટેપ રેકોર્ડ ને ગ્રીન કલર ને લીધે કીધી ને, યલો ને. તે જળ છે, મનને દબાવવા જેવું નથી, તેમ ખુલ્લું છૂટું મૂકવા જેવું પણ નથી. મન ઉપરનો આપણો પ્રભાવ તૂટી ના જવો જોઈએ. એ તો આપણે આગલા સત્સંગમાં વાત કરી ને. આપણો પ્રભાવ ક્યારે તૂટશે? આપણે મનના કયા પ્રમાણે ચાલીએ છીએ એટલે આપણો પ્રભાવ રહેતો નથી. આજે દાદાએ દાખલો આલ્યો ને, મન આપણે દુશ્મનો અંદર જ છે, પણ એ દુશ્મનોને આપણે મિત્ર સમજીએ તો શું થાય? દુશ્મનો ચડી બેસે આપણા પર, ચડી બેસે, આપણો પ્રભાવ જ ના રહે, દુશ્મન પ્રભાવ. હા, કારણ કે આપણને આપણું મન મિત્ર સમાન લાગે છે, દુશ્મન સમાન લાગતું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એ વાત એક છે. અને બીજી વાત કઈ હતી? ખુલ્લું છૂટું મૂકવા જેવું નથી, એ બી પતી ગયું. અને ત્રીજી વાત છે મનને દબાવવા જેવું. હા, એ ત્રીજી વાત ની આપણે વાત કરીએ. એટલે મન તો શું બતાવે?
આ ખાવું છે, પેલું ખાવું છે, આ વધારે ગમ્યું, એને દબાવો નહીં. દાદા કે છે એ તો ખાલી મન ન્યુટ્રલ છે, તેને થોડું ઘણું આપી દઈએ ને તો બૂમ પાડવું મટી જાય. ભૂખ લાગી હોય કે કશું કામ હોય, મનને સ્પ્રિંગ જેવું છે, દબાવો તો ઉછળશે. સ્પ્રિંગને કેવું દબાઈએ તો શું થાય? કેટલી ઉછળે? ઉછળે, જોડ કરે, ડબલ જોડ કરે. હા, એટલે મન એ દબાવવા જેવું નથી. તેમ મનની સામે પણ ના થવું, તેને પટાવવું. ઘરની સ્ત્રી જોડે આપણે મર્યાદામાં ના રહ્યા તો આપણો પ્રભાવ તૂટી જાય. બાબો ભારમાં તો વહુ લાજમાં. આ મનની સામે થયા તેથી તો આ બધું બગડી ગયું છે. એના તો ગુરુઓ ઉથલી પડ્યા છે. આ ગુરુઓ થયેલા તેના શિષ્યોના શિષ્ય થયેલા ત્યાં સુધી ઉથલાવી પાડે. મનની તો ગજબની શક્તિ છે. કંટ્રોલ તો મનના સ્વભાવની વિરુદ્ધ છે. મનને આતરશો નહીં. એટલે આ કેવું છે કે મન તો બધું બતાવશે, પણ મેન આપણે દબાવવાનું નહીં. એક કેવું છે કે એને સમાધાન સાથે આપણે કરવાનું છે, એને દબાઈ નથી રાખવાનું. નહીં તો સ્પ્રિંગ ઉછળશે. કે સહન, દાદાએ એક વાત નહીં કરી, સહન નહીં કરવાનું. સહન કરો તો પેલું કે છે ને સ્પ્રિંગ ઉછળશે. કે સહન નહીં કરવાનું તો શું કરવાનું? કે છે જ્ઞાને કરીને એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો. આપણા માટે, મહાત્માઓ માટે. ખ્યાલ આવે? એટલે આ મનને દબાવવા જેવું નથી. એને પાલી પોસીને કંઈક નાના છોકરાને દબાવો તો શું થાય? મન નાના છોકરા જેવું છે. દબાવો તો પછી વિફરે પેલો નાનો છોકરો, બધું તોડફાડ કરી નાખે કે છે. એટલે મનને હટાઈ પટાઈને નાના છોકરા જોડે કેવી રીતે કામ લે, બાબા તને ચોકલેટ ભાવે છે? ના, નથી ભાવતો, બિસ્કિટ લે. એમ કરીને આપણે એની જોડે સ્કૂલે ભણવાનું આ તે જે કંઈ કરતો ના હોય, આપણે નાના છોકરાને હટાઈ પટાઈને કેવું એને નવડાવીએ છીએ, નાસ્તો કરાવીએ છીએ, સ્કૂલમાં મોકલીએ છીએ. તો એને દબડાઈને મોકલે શું થાય? એટલે દબડાવા જેવું નથી. આજે તો આપણા છોકરાઓ મોટા થઈ ગયા 17-18 વર્ષ પછી, તોય દબડાવાય નહીં, તો ઘર છોડીને જતો રહે. એવું દાદા કહેતા હતા. એ મિત્રની જેમ રહેવું પડે છોકરાઓ જોડે બી. એટલે આ મનને દબાવવા જેવું નથી ને છૂટું મૂકવા જેવું નથી, ખુલ્લું. એ ખ્યાલ આવ્યો? અને પ્રભાવ તો તમે પ્રભાવ તૂટી ના જાય એવું પણ આપણે જોઈએ. આગળ વાત થઈ ગઈ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે તમારે કઈ અધૂરું હોય તો કહો, કઈ ના સમજાતું હોય. સમજી તો એ સહેલું પડી જાય. તમે જે ઉદાહરણ આપ્યા ને, એટલે થોડુંક અમારી આપે ઉદાહરણ આપ્યા દાદા, એનાથી સમજણ થોડી વધુ ખુલી જાય. ના, તમે પૂછો તો અમને બધું અમારું બી અંદર બધું સ્વાધ્યાય થાય ને. તમારા જેવા પૂછે તો સ્વાધ્યાય થાય ને. એટલે થોડુંક સમજાયું એમ. ના, સરસ સમજાયું. ના, એ ક્લિયર થઈ ગયું. હા, ચાલો. હા, ક્લિયર થઈ ગયું. ચાલો હતીભાઈ. પૂર્ણાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય શ્રી મહેશાનંદજી, જય શ્રી રજકૃષ્ણ સાહેબ. તો દીપકાનંદજી, આ નાનકડું સૂત્ર છે, મેં આપને મોકલ્યું છે વોટ્સએપમાં. આ બ્લુ બુકમાંથી 3441 પેજ 364 વાંચું? 3441 અને પેજ 368 વાંચું? અખંડ પ્રેમ સ્વભાવી ભગવાન હાસ્યને આધીન છે. અખંડ રાગ સ્વભાવી માણસ શોકને આધીન છે. આસક્તિને આધીન છે. તો આમાં ભગવાને કહ્યું કે હાસ્યને આધીન ને ના સમજ પડી કશું આમાં. અખંડ પ્રેમ સ્વભાવી ભગવાન હાસ્યને આધીન છે. અખંડ રાગ સ્વભાવી માણસ શોકને આધીન છે. પીરિયડ પછી આસક્તિને આધીન છે.
ફર્સ્ટ પાર્ટ ધીમેથી બોલો પાછળ. અખંડ પ્રેમ સ્વભાવી ભગવાન હાસ્યને આધીન છે. હાસ્યને First આધીન છે. છે. હા, પછી અખંડ રાગ સ્વભાવી માણસ શોકને આધીન છે, આસક્તિને આધીન છે. 3, 4, 4 સંભળાણું? હા, પણ પેલું એની લિંક શું સૂત્ર ને સૂત્ર છે દાદાનું કે શું છે, વાક્ય છે કે? દાદાજીનું સૂત્ર છે આમાંથી. હા, પણ એનું શું આજુબાજુ લિંક ખ્યાલ આવતી નથી. એટલું જ લખ્યું છે, એના પર ઉપર તો છે કશાયથી મુક્ત થાય ત્યારે મુક્ત હાસ્ય ઓકે, ઉત્પન્ન મળી થાય. ગયું છે. એક મિનિટ ઉભા રહો. કઈ બુક ખબર પડવી જોઈએ ને. સોરી, આ બ્લુ બુક આપતો સૂત્રની. બોલો હવે હમણાં કઈ વાંધો નહીં. સોરી મહાત્મા. તમને ડોક્ટર લોકોને વિધાઉટ રેફરન્સ આપે તો શોધી કાઢો ને. પ્રશાંતજી દેખાયું નીચે? પ્રશાંતજી, પ્રશાંતજી, I think we lost him to call. How can we lose him? Connection. ભાઈ શરણજી, જો અખંડ પ્રેમ સ્વભાવી ભગવાન હાસ્યને આધીન છે, અખંડ રાગ સ્વભાવી માણસ શોકને આધીન છે, આસક્તિને આધીન છે. હવે આમાં શું થયું? ડોક્ટર પૂર્ણિમાબેન, શું થયું? ગાડી ક્યાં અટકી? ગાડી ક્યાં અટકી કે હાસ્યને આધીન છે અને પછી શોકને આધીન છે, તેમાં મને તો કશું સમજ ના પડે. ગુજરાતી ને બહુ ભગવાનનો અખંડ પ્રેમ એટલે ભેદભાવ વગરનો પ્રેમ, બધા જોડે એકતા, વનનેસ વાળો પ્રેમ. એટલે એ હંમેશા હાઉ ઇટ ગેટ એક્સપ્રેસ્ડ તો કે હાસ્યથી, એમના મુક્ત હાસ્યથી, પ્રસન્ન ચિત્તથી, પ્રસન્ન ચિત્તથી. ઓકે ઓકે. હવે અખંડ રાગ સ્વભાવી માણસ જે છે તે એ રાગ છે ને એટલે બીજે કશે દ્વેષ છે. ઓકે. એટલે એ આસક્તિને આધીન છે. અચ્છા, કાકે રાગ દ્વેષ બે છે એટલે? હા, રાગ છે એટલે કશે દ્વેષ છે એમ. ત્યારે ભગવાનને રાગ દ્વેષ નથી, બધા જોડે એકતા છે. Oneness. Oh yes. Oneness. How he gets, what is the indication તેમનું મુક્ત હાસ્ય? ઓકે, બસ હવે ખબર પડી ગઈ. થેન્ક યુ. કેટલું પણ બહુ જ કન્ફ્યુઝન છે તે આસક્તિના આધારે છે, એટલે એ વન સાઇડેડ છે. બરોબર બરોબર. સમજ પડી ગઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. ફર્સ્ટ ક્લાસ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશ, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. યા ઓકે ફાઇન. જય સચ્ચિદાનંદ. જે રીતે બધા મહાત્માઓ જાણે છે, આપણે જરા મને એનું સ્ક્રિપ્ટ બનાવતા થોડી વાર લાગી ગઈ, પણ મેં મોકલી દીધી છે. એ સ્ક્રિપ્ટમાં આપણે આખા દિવસ દરમિયાન સવારના ગોઠવણી કરીએ છીએ કે જે મને ભેગા થશે એમને હું આ 2 વ્યૂ પોઈન્ટથી જોઈશ. એમની જોડે એમની સાથેનો મારો જે વ્યવહાર થાય, એટલે સામેવાળા મારી જોડે જે વ્યવહાર કરશે એ મારા વ્યવસ્થિતને આધીન છે એવું હું નક્કી રાખું છું. એટલે ઉઠતાની સાથે કોઈ મારી જોડે કોઈ પણ વ્યવહાર કરે તો મને આ નક્કી કરેલું હોય એટલે મને તરત ખ્યાલ ન આવે કે આ મારું વ્યવસ્થિત છે. અને એમના થકી કંઈ પણ થાય તો પછી હું આ વ્યવસ્થિત કર્યું 2 વ્યૂ પોઈન્ટથી જોઉં છું ને આ વ્યવસ્થિત કર્યું એટલે એ મને નિર્દોષ દેખાય. આ આખા દિવસનો પ્રયોગ રાખીએ છીએ. અને જ્યાં મારાથી કોઈને દુઃખ થઈ જાય તો હું તરત જ પ્રતિક્રમણ કરી લઉં. પછી હું ત્યાં વ્યવસ્થિત નથી જોતો. અરે એ વ્યવસ્થિત જોવાનું નથી. એટલે એ રીતે આખો દિવસ કાઢીએ છીએ આજે આપણે. અને હવે હમણાં આખા દિવસ દરમિયાન જે આપણને ભેગા થયા, શું આપણે એમને 2 દ્રષ્ટિથી જોયા?
એમના તરફથી કંઈ પણ આવ્યું, ખાસ કરીને તકલીફ આવી, દુઃખ આવ્યું, તો ત્યાં મેં મારું વ્યવસ્થિત જોયું કે સામાને દોષિત જોયા, એની સામે મેં સામાન્ય નિમિત્ત જોયા કે દોષિત જોયા? છે નિમિત્ત, કુદરતના વ્યવસ્થામાં એ નિમિત્ત છે, અને જ્યાં મેં નિમિત્ત નથી જોયા, દોષિત જોયા, તો હું ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરું છું. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? એટલે આજે આપણે જે સામાયિક કરવાના છે, આજથી જે ચાલુ કરીએ છીએ 7 દિવસ લગી, મંડે ટુ સન્ડે, એમાં આખા દિવસ દરમિયાન જે બધા ભેગા થાય એમને 2 વ્યૂ પોઈન્ટ થી, 2 દ્રષ્ટિથી જોઈશું. એમાં જ્યાં દ્રષ્ટિ ચુકાઈ જાય છે તો તેના પ્રતિક્રમણ કરીશું. આપણા થકી કોઈને દુઃખ થાય તો પ્રતિક્રમણ કરીશું. સામા કંઈ પણ કરે અને એમાં એ દોષિત દેખાય તો ત્યાં હું પ્રતિક્રમણ કરીશ, કારણ કે એ વ્યવસ્થિત થી આવેલું છે, એ નિમિત્ત છે. ઓલ ક્લિયર? આઈ બિલીવ એવરીથિંગ ઇઝ ક્લિયર. આપણે આખું અઠવાડિયું કરીશું ને, એટલે પછી ધીમે ધીમે કરીને ક્લેરિટી વધતી જશે. પણ મુદ્દામાં આખા દિવસ દરમિયાન જે બધા ભેગા થયા એમનામાં, એટલે આજે હમણાં જોવા બેસીએ છીએ તો 2 દ્રષ્ટિથી જોવું. એમના થકી જે આપણને દુઃખ થયું તે આપણું વ્યવસ્થિત છે એવું જોવું. આપણા થકી જો ભૂલ થાય કોઈને તો પ્રતિક્રમણ કરવા. સામાન્ય નિમિત્ત નહીં જોયા તો પ્રતિક્રમણ કરવા. સામામાં શુદ્ધાત્મા નહીં જોયા તો પ્રતિક્રમણ કરવા. મહેશ આનંદજી કહે છે ને કે દિવસના 500 શુદ્ધાત્મા જોવા કરીને, અને ભેગા થાય તો શુદ્ધાત્મા છે તો જોવાના, ને નહીં હોય તો નહીં જોવાના. આ કબાટમાં ઓછા જોઈએ છે, આ માઇક્રોફોનમાં, હેડસેટમાં થોડી જોઈએ છે. રાઈટ મહેશ આનંદજી? હું બોલાવું છું, તમે ફોલો કરજો. ઓકે. રાઈટ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક સારા એ દિવસ દરમિયાન જે ભેગા થયા, એમનામાં રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવાની શક્તિ આપજો. એમનામાં રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવાની શક્તિ આપજો. એમના થકી કંઈ પણ દુઃખ થયું હોય, એમના થકી કંઈ પણ દુઃખ થયું હોય તો તે મારું વ્યવસ્થિત છે એમ જોવાની શક્તિ આપજો. તેમ તે મારું વ્યવસ્થિત છે તેમ તે જોવાની શક્તિ આપજો. 2 દ્રષ્ટિ ચુકાઈ હોય, 2 દ્રષ્ટિ ચુકાઈ હોય, સામા નિમિત્ત છે, નિર્દોષ છે, ચુકાયું હોય, સામા નિમિત્ત છે, નિર્દોષ છે, એ ચુકાયું હોય, મારાથી કંઈ પણ દુઃખ થયું હોય, નથી પણ કંઈ દુઃખ થયું હોય તો તેનું પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપજો. તો તેમનું પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપજો. હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું. શુદ્ધાત્મા છું. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, જેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી, જેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી, અને તે વ્યવસ્થિત છે, અને તે વ્યવસ્થિત છે. મન વચન કાયની અવસ્થા, મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, માત્ર કુદરતી રચના છે, અને તે વ્યવસ્થિત ભાવે જ રહેલી છે. અને તે વ્યવસ્થિત ભાવે જ રહેલી છે. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું.
शुद्धात्मा छो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ. ક્વિકલી મારું જ વાત કરું. આજે બપોરે અહીંયા રસોડે જમવા ગયા તો જમવામાં મને અનુકૂળ ના થાય એવું આવ્યું હતું, એટલે મેં કશું કીધા વગર બાજુ પર મૂકી દીધું કે આપણું વ્યવસ્થિત છે, આપણા ભાગે આજે આ ખાવાનું નથી. એ થયું. પણ પછી સાંજે પાછા ગયા જમવા ત્યારે ધડાકો થયો, એટલે પછી એને યાદ કરીને પ્રતિક્રમણ કર્યું. કારણ કે એ કરતા નથી, સંજોગો કરતા છે. લોકો તો ખાલી નિમિત્ત જ બને છે. આજે મારે નહીં ખાવાનું હોય તો કોઈ પણ રીતે આવે કે જે પછી મને નહીં ખવડાવે. એક દાખલો. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ શેર કરવું હોય તો કહેજો. કિરીટભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. કેમ અવાજ આવે છે તમારો? ઓકે ઓકે ઓકે. મારે જરા ગઈકાલે હેલો જય સચ્ચિદાનંદ પ્રકાંડજી. જય સચ્ચિદાનંદ. સંભળાય છે? હા હા સંભળાય છે. ગઈકાલે મારે કહેવાનું તો રહી ગયું હતું. આ ખાવા અંગેની આખો વીક ગયો એનું જરાક કહેવાનું હતું. કહું? બોલો 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 બોલો. ઓકે ઓકે. જાણે આખો વીકનો જે આપણો પ્રયત્ન હતો એને લીધે જાગૃતિ ઘણી વધી. એ બહુ નોટિસેબલ થયું. પણ મારે ઘણા વખતથી જ્યારે બહુ સારું લુપ્ત થઈ જાય એવું આવે અથવા તો ન ગમે એવું આવે ત્યારે એવા પોઝિટિવ નેગેટિવ સ્પંદનો વખતે તો થોડીક ટેવ પડી હતી. હું શુદ્ધાત્મા છું, કિરીટ નથી એવું રટણ શરૂ થઈ જતું હતું. એટલે બહુ થોડુંક જાગૃતિમાં રહેવાતું હતું. પણ સામાન્ય મોટે ભાગે જે આપણે ગમતું એવું ઘરનું ખાવાનું મળતું હોય ત્યારે પોઝિટિવ કે નેગેટિવ સ્પંદનો હોય નહીં, ન્યુટ્રલ ભાવ જેવું હોય ને ખાતા હોય. અને તે વખતે ચિત્ત બધે દોડતું હોય શું વાતચીતમાં ને આમ ને તેમ ને દરરોજની ટેવ એવી હોય. એટલે એ ધ્યાનમાં ગયું અને એમાં આપણા વાક્યો ને પ્રાર્થના બધું ઉપયોગમાં લેતો હતો. પણ એટલું તોય ચિત્ત રહેતું નહોતું. પણ પછી સડનલી એક દિવસ બીજા કે ત્રીજે દિવસે દાદાનો પેલો ખાતા છે ને એનો વિડીયો આવ્યો ચિત્તમાં. એ વિડીયો છે ને એ ચિત્તમાં આવવા માંડ્યો ને ત્યારથી સામાન્ય રીતે જાગૃતિ દાદા જેવું ખાવામાં ચિત્ત રાખવું રહેવું છે, દાદાની જેમ ખાવું છે એવું મનમાં થઈ ગયું. એટલે એ મોટું સાધન મળી ગયું અને એનો ઉપયોગ શરૂ રાખ્યો છે. વિડીયો ખાતા હોય એનો જોવાનો એ ખાસ શેર કરવું તમારે. એમનો એ લિવિંગ એક્ઝામ્પલ વાળું પણ આપણને એલર્ટ કરી દે છે. બસ બીજું કઈ નથી કહેવાનું. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે પછી શબ્દોની જરૂર ન પડે, જસ્ટ એમનો વિડીયો ચિત્ત થઈ દેવાનો. ના ના બરાબર છે, વાત સાચી છે. રાઈટ. જય સચ્ચિદાનંદ. એમની બેન બોલજો. દીપકાંતજી, આજે એવું જ બન્યું સાંજે કે જમવાનું બનાવ્યું ને તો 2 જણને ટીવી જોતા હતા એ લોકો પિક્ચર. એટલે એ લોકોને કીધું કે તમને અહીંયા આપી દો, તો કે હા. તો 2 જણને જમવાનું આપી દીધું ને પાછળ 2 જણ બાકી હતા. તો જમવાનું એ લોકોએ છે ને બધું ત્યાં મૂકી દીધું. એટલે એ લોકો પિક્ચર જોવામાં જમી લીધું. પછી જયારે હું લેવા ગઈ ને તો મેં કીધું તમને ખબર નહીં પડી પાછળ 2 જણ બાકી હતા કરીને? તો કે અમને ખ્યાલ નહીં રહ્યો એમ કે અમને એમ કે હશે હજી. તો પરોઠા ને શાક ને એટલે મેં મારા ભાગનું મોટા દીકરાને આપી દીધું. મેં કીધું પેલા થોડું બોલાઈ ગયું તેમ ભાવ બગડી ગયો. પછી તરત જ ક્લિક થયું કે આ જો અમે બેન આજે તમારા વ્યવસ્થિતમાં ખાવાનું નથી લખ્યું. એટલે પછી કેવું થયું કે જે નોર્મલી જમતો હતો ને તો કે મમ્મી આજે મને ભૂખ નથી, આટલું જ જમીશ. અને પછી મારા ભાગમાં અંતે આવ્યું જ જમવાનું. જબકે મેં સ્કીપ વિચારી લીધું કે આજે નહીં મળ્યું તો કઈ નહીં, કઈ પણ દૂધ કે એવું પીને પણ હવે પાછી રસોઈ નથી કરવી. તો એ વ્યવસ્થિત દેખાયું કે ભાવ બગડ્યો એના પ્રતિક્રમણ. ત્યારે માફી મંગાઈ ગઈ કે એમ કેમ બોલાઈ ગયું કે તમારે ખબર નહોતી પાછળ 2 જણ બાકી હતા.
એટલે પછી ખબર પડી કે એ લોકો કરતા નથી અને આ વ્યવસ્થિતમાં આ થયું કરીને એવું આજે થોડું જણાવ્યું. રાઈટ છે આ? જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ. જય Okay, સચ્ચિદાનંદ. fine. દીપકભાઈ શ્રીમંત બોલાવી અમીબેન બરાબર. ઓકે. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, રજનીભાઈ જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ગઈકાલનું હું એક્ઝામ્પલ આપું. ગઈકાલે અમે બપોરે પિકનિક ઉપર ગયા હતા બધા મહાત્માઓ. તો ત્યાં પિકનિક ના સ્થળે અમે પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં બહુ મોટો ફેસ્ટિવલ ચાલતો હતો, એટલે બધી જગ્યા ઘણા બધા ટેબલો બેન્ચો બધી ઓક્યુપાય થઈ ગઈ હતી. તો અમે યુઝ્યુઅલી જેવા પાર્કમાં દાખલ થઈએ તો ત્યાં નજીકનું જે બેન્ચો મળતી હોય ત્યાં અમે યુઝ્યુઅલી ઓક્યુપાય કરી લઈએ. તો નલિનીબેન આગળ જતા હતા. હવે એમણે ત્યાં પેલી બેન્ચો બે આગળ ખાલી હતી પણ ત્યાં નહીં બેસતા આગળ ગયા. એટલે મેં બૂમ પાડી, મેં કોઈ અહીંયા બેન્ચ ખાલી છે તો કે નહીં એ બધા અહીં ત્યાં બેઠા છે આપણે. મેં કહું પણ આપણી બેન્ચો ઉપર કોઈ છે નહીં. એટલે ત્યાં પછી મને વિચાર આવ્યો અંદર કે આવું કેમ કરે છે અહીંયા. કારણ કે હું મારો વિચાર કરતો હતો કે મને ચાલવામાં થોડી તકલીફ છે તો એ શું કામ મને આગળ દોડાવે છે એમ. પછી આગળ જઈને એટલે ત્યાં મને વ્યવસ્થિત મારું જોવાયું નહીં અને મેં એમને નિમિત્ત તરીકે જોયા ને એ રીતે આમ મને એક અનુભવ થયો. પછી પાછળથી બીજા મહાત્માઓ આવ્યા તો ત્યાં એમ એક મહાત્માએ એવું કહ્યું કે અહીંયા આપણે આગળ જઈએ, અહીંયા બધા બાથરૂમની સ્મેલ આવે છે. એટલે પાછા આગળ ગયા. હવે ત્યાં તો કોઈ બોલાયું હતું નહીં એમની. એટલે હું ત્યાં બી પાછો મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે હવે આ જે આવ્યું છે એનામાં આપણે ભોગવી લઈએ એમ. એને એની સાથે સંમતિ અંતર વિચાર બોલ્યો નહીં પણ પછી મને થયું કે ચાલો હવે એ કે છે તો ત્યાં આગળ ગયા. એટલે ત્યાં આગળ એટલે ટૂંકમાં આવી રીતે ત્યાં એ નિમિત્ત જોવાઈ જાય છે, વ્યવસ્થિત જોવાતું નથી. ત્યાં ફાઇલ 1, 2, 1 and 2 બી ચુકાઈ જાય છે. એટલે આ રીતનું એના આજે પ્રતિક્રમણ થયા. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. આમાં મેઇન વસ્તુ શું છે કે આપણે માનતા હોઈએ છીએ કે આપણે જાગૃત છીએ પણ હજી આપણી વ્યવહારની લૌકિક દ્રષ્ટિ જ કામ કરે છે. બરાબર. કે હજી એને એ ટ્યુન કરવાની જરૂર છે કે આપણે દાદાની આજ્ઞાવાળી વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જોતા થઈએ અને આ પ્રોસેસ આપણને એક જાગૃતિ લાવે છે કે જેથી કરીને આપણે પછી એને જોઈએ એ દ્રષ્ટિથી. તો પછી આખું નિમિત્ત દેખાય. એટલે નિમિત્ત જોયા હોય તો નિર્દોષ દેખાય, પોતાનું વ્યવસ્થિત દેખાય અને સહેજે સામાન્ય માફ કરી દેવાય. બરાબર. એટલે પછી સામાન્ય કહેવાની જરૂરત નથી પડતી કે તમારે સમજવું જોઈએ ને કે મને તકલીફ છે. કે આપણે જોવાનું કે આપણા ભાગે શું આવે છે, કારણ કે કુદરતના મોકલેલા નિમિત્તો છે અને એ કુદરત આપણી છે. એવી રીતે બહુ સરસ. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો દીપકભાઈ. શ્રીમંત બોલાવો અને કંચનભાઈ પ્લીઝ બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોહી સવ સાહુણમ. નમો લોહી સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાપ પ્રણાશણો. સવ પાપ પ્રણાશણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ.
परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।